ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ PT ਵਿਦ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰਾਮਰਸ ਐਂਡ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਲਈ। ਰਾਈਟ, ਰੀਡਿੰਗ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਆ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी हैगी है PT विद सिद्धू। जो किसी ने कॉन्टैक्ट करना मैंने ऑनलाइन कोचिंग के लिए, ठीक है, तो मैंने किया इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जो सीरीयस ने प्लीज़ मैंने वही किया मैसेज कर, ठीक है, अदरवाइज ओके। फर्स्ट हैगा रिसर्च वाज डैश, लास्ट हैगा फुल स्टॉप। राइट, यू हैव किया 4 ऑप्शनस, तुसीं इन्हां चों एक सिलेक्ट करना वा। रिसर्च वाज कैरीड आउट, कंडक्टेड both A and B or neither A or B। ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਰਿਸਰਚ ਵਾਸ conducted, it may be conducted, it may be carried out। ठीक है, research was carried out or may be conducted, both are correct। ठीक है, both are क्या grammatically corrected। राइट, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਫॉर्म हैगी है? पैसिव सेंटेंस आ, वाज आ गया, वर्ब दी की थर्ड फॉर्म। सो की बोथ A and B। जो भी कोई रिसर्च होवे उत्थे की कैरी मे बी कैरीड आउट भी हो सकता और की कंडक्टेड भी हो सकता वा। सो बोथ आर की करैक्ट, कैरीड आउट एंड कंडक्टेड, इट्स ए पैसिव सेंटेंस। राइट, नैक्सट आप डिस्कस करांगे। There is a clear division of labor between Tosco males and females, with the women dash household tasks। Like there is a clear division of labor between Tosco males and females। उत्थे की clear division labor दी की division हुंदी आ males and females दी। Right, with the women dash household tasks, is it active or passive? सब तो पहला सानू पता होना चाहिए कंटैक्सट बारे। ठीक है, फिर अपन देखना है कि एक्टिव सेंटेंस एक्टिव फॉर्म दे विच आ कि पैसिव फॉर्म दे विच आ। ठीक है, जे अपन नूं ये पता होगा आप ईजली की ब्लैंक दे विच ऑप्शन की अपनी की सही लगा सकते हैं, करैक्ट, फिर अपन की पता हो सकता। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग में अपन 3-4 ऑप्शनस होंगे, उन्होंने विचों आप एक सिलेक्ट करनी होंगी है। ठीक है, सो विद दी वोमन डैश हाउस होल्ड टास्क, जो तुम्हें पता हो एक्टिव तो पैसिव बारे, फिर तुम ईजली की अपनी रीडिंग दियाँ की ब्लैंक्स की अटैम्प्ट कर सकते हो। ग्रामर की रीडिंग दे विच मोस्ट इंपोर्टेंट आ ग्रामर, वोकैबलरी एंड कोलोकेशनस। तुहाडी ग्रामर दे बेस ते रीडिंग दियां ब्लैंक्स हैगियां। ठीक है, जाए लाइक एक्टिव फॉर्म दे विच की हुंदा वा, इह च आपां की वर्ब प्लस ING यूज़ करते हैं। ठीक है, ING फॉर्म आपां की यूज़ करते हैं। ठीक है, पैसिव दे विच की हुंदा, वर्ब दे नाल की थर्ड फॉर्म की यूज़ की जाती है। ठीक है, एक्टिव दे नाल ING, पैसिव दे नाल वर्ब दे नाल थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, ING एक्टिव दे विच ING लाइक गोइंग, स्लीप दे नाल की स्लीपिंग और ईटिंग। ठीक है, जे ईट, एट, इटन, इटन की बन गई थोड़ी थर्ड फॉर्म, वर्ब दी थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्टिव दे विच की ING आप यूज़ करते वर्ब दे नाल, ते की पैसिव दे विच वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हुण देखो वूमेन हाउस होल्ड टास्क, जो हाउस होल्ड टास्क नेगे घर के जो काम हैगे नेगे वो वूमेन द्वारा किए जाते हैं, जां की हाउस होल्ड टास्क की वो अपने आप ही की हो जाते हैं। जो घर के काम आ वूमेन करदियां ने, जां की घर के काम की अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है, आर दी वूमेन परफॉर्म्ड और these households are performed by some other persons। ठीक है, ये अपन पता होना चाहिए। ठीक है, वोमेन की परफॉर्म करदियां ने हाउस होल्ड टास्क। सो इट इज़ ए एक्टिव फॉर्म दे विच हैगा। ठीक है, सो अपना इत्थे की आंसर आऊगा, आपां देखना वा ING अपना कित्थे यूज़ होया, परफॉर्मिंग दे विच। ठीक है, ये अपना की इत्थे आंसर होगा, वर्ब दी फॉर्म के नाल की ING लगी हुई है, वर्ब के नाल ING। सो
एक्टिव फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ing ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਫॉर्म ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕॉज households are performed by women household tasks are performed by women ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਐਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਏ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਪਾਸਿਵ ਆਈ ਐਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਏ ਕਾਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਐਕਟਿਵ ਫॉर्म कार इज ड्राइवन बाय मी इट इज़ पैसिव फॉर्म ड्राइवन की है वर्ब दी की है थर्ड फॉर्म हो गई है ठीक है ड्राइविंग की होगी वर्ब दे नाल की ing यूज हो गया ड्राइवन की है वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म होगी कार इज़ ड्राइवन बाय मी दैट इज़ पैसिव ठीक है आई एम कुकिंग मैं कुकिंग कर रहा दैट इज़ एक्टिव ठीक है ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੂਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਲੀਨਡ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਲੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਪੈਸਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ing ਪਰਫਾਰਮਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਫॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ AI might lead to layoffs and unemployment with AI dash more and more complex tasks ठीक है AI means ਹੁੰਦਾ artificial intelligence ठीक है AI might lead to layoffs and unemployment ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ artificial intelligence ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦ AI ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਾਸਕਸ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ AI ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਾਸਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ AI ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ AI ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ AI ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ AI ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇਗੇ ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਫॉर्म ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਾਸਕਸ ਨੂੰ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਾਸਕ ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ing ਯੂਜ਼ ਹੋ ਵਰਮ ਦੀ ਫॉर्म ਦੇ ਨਾਲ ing ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਇਟਸ ਏ ਐਕਟਿਵ ਫॉर्म ਠੀਕ ਹੈ AI ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ AI ਕੀ ਆ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੋ ਕੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਫॉर्म ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਓਵਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ organizational filters have a profound effect on the way established companies dash with new technologies invented as whether in university setting or not ठीक है ऑर्गेनाइजेशन फिल्टर्स हैव ए प्रफाउंड इफैक्ट ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਵ ਏ ਪ੍ਰਫਾउंड ਇਫੈਕਟ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਏ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫॉर्म ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫॉर्म ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਏ ਕੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਪ੍ਰਫਾउंड ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਫਾउंड ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਅਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਨਾउन ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਫਾउंड ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾउन ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫॉर्म ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫॉर्म ਕੁਛ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਨਾउन ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ। ਹੈਵ ਜਿੱਥੇ ਵਰਬ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੈਸ਼ ਵਿਦ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਆ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾਉਨ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਡ ਹੀ ਆਊਗਾ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡੀਲ ਆਇਆ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਡੀਲਸ ਹੈਗਾ, ਡੈਲਟ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਵ ਡੈਲਟ ਹੈਗਾ, ਆਰ ਡੈਲਟ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਡੀਲਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੀਲਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੀਲਸ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਚ ਆਊਗਾ ਡੀਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੀਲ ਵਿਦ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਈ ਬਲੈਂਕਸ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹੀ ਕੀ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰਸ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਰੂਲਸ ਦੱਸੂਗੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਲੈਂਕਸ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰਸ ਜੋ ਵੀ ਆ ਬਲੈਂਕਸ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਈਜ਼ੀ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਲਾਓਗੇ। ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਕੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲੈਂਕਸ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਾਹਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੈਂਕਸ ਕੀ ਆ ਵਧੀਆ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ ਸ਼ੀਰ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਥੀਸ ਟੈਕਸਟ ਲੈਫਟ ਦੀ ਮੌਂਕਸ ਡੈਸ਼ ਵਿਦ ਹਰਕੂਲੀਅਨ ਟਾਸਕ ਆਫ comparing the tasks and commenting on their interpretations। ਠੀਕ ਹੈ, the sheer volume these text ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਕਸਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੈਫਟ ਦੀ ਮੌਕਸ ਵਿਦ ਡੈਸ਼ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੌਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਟਾਸਕ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਰਜ ਵੋਲੀਅਮਸ ਆਫ ਟੈਕਸਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪਿਓਰ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪਿਓਰ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਵਨ ਲੈਫਟ ਮੀ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਵਨ ਲੈਫਟ ਮੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਵਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਮੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੋ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਵਿਦ ਸਮ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਲੈਫਟ ਮੀ ਵਿਦ ਕਿਡਸ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਲੈਫਟ ਮੀ ਵਿਦ ਕਿਡਸ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਫਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਲੈਫਟ ਮੀ ਵਿਦ ਕਿਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ।
ਹਰਕੂਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰੈਂਥ, ਕੁਛ ਟਾਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਕੂਲੀਅਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊ, ਲੈਫਟ ਦੀ ਮੌਕਸ ਡੈਸ਼ ਵਿਦ ਹਰਕੂਲੀਅਨ ਟਾਸਕ ਆਫ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਟਾਸਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਲੀਵ ਸਮਬੋਡੀ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਲੀਵ ਸਮਬੋਡੀ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ। ਦੀ ਸ਼ੀਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ these texts left the monks with Herculean task of comparing the tasks and commenting on their interpretations, ठीक है। इस तरह की ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। left the monks with the Herculean task of comparing the tasks, leave somebody with something, ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ the monks in most great monasteries were furnished with books dash the customers of the house. The monks in most great monasteries were furnished with books dash the customers of the house, ਠੀਕ ਆ। monks ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਮੋਨੈਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਸ਼ ਦੀ ਕਸਟਮਰਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ ਜੋ ਕੀ ਆ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਕਸਟਮਰਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਸਟਮਸ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੇ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਐਕਟਿਵ ਫੋਰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਫੋਰਮ ਹੋਊ। ਬੁੱਕ ਨੇ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਸਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਕਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਹੋਊ, ਇਟਸ ਐ ਐਕਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਸ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐ ਐਕਟਿਵ ਫੋਰਮ। with books, so books describing the customs of the house, active form ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊ, verb plus ing ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, my classroom shelves are filled with books dash expressly for teenagers, books that deal with situations, concerns and feelings with which my kids can identify, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੈਲਵਸ ਆਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਬੁੱਕਸ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਲੀ ਫॉर ਟੀਨੇਜਰਸ, ਬੁੱਕਸ ਦੈਟ ਡੀਲ ਵਿਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗ, ਜੋ ਕੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਟੀਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊ, ਇਜ਼ ਇਟ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਪੈਸਿਵ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਸ਼ੈਲਫਸ ਸ਼ੈਲਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਟੀਨੇਜਰ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਪੈਸਿਵ, ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਖੁਦ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। teenager books that are deal with situations, concerns and feelings with which my kids can identify, ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੁੱਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਿਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਗੀ ਰਿਟਨ, ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਟਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਰਿਸਰਚ ਵਾਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਵ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਸੀਗਾ,
परफॉर्मिंग, ठीक है, ये की सीगा एक्टिव। थर्ड विच की आ, थर्ड भी अपना की सीगा एक्टिव, सो इच वर्ब दी फस्ट फॉर्म प्लस ING अपनी की है यूज़ होगी। इस तरह आप की है ब्लैंक्स में अटैम्प्ट कर सकते हैं, समझ के करांगे, एक्टिव पैसिव देखांगे, फिर आप ब्लैंक्स का की आ समझ के आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ब्लैंक्स की आ मुश्किल हो जाना उन्होंने अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। तो मेरी क्लास वधिया लगी, सबसक्राइब जरूर करना, सबसक्राइब लाइक एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू।